श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा जणै आरंभ करुछु आजिर आकाशवाणीरू कृषि शिक्षा कार्यक्रम। श्रोता बंधु, आम राज्य ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व पालन करा जाए। बैशाख मासर अक्षय तृतीया ठारू 21 दिन पर्यंत चंदन यात्रा, ज्येष्ठ पूर्णिमार स्नान यात्रा, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथिरू 9 दिन धरी कालिया ठाकुरंकर नवदिनात्मक यात्रा, श्रावण शुक्ल दशमी ठारू पूर्णिमा पर्यंत झुलन यात्रा, फाल्गुन पूर्णिमार दोल यात्रा इत्यादि उत्कलीय धर्मीय चेतना को मजबूत करिबारे साहाय्य करिथाए। एहा छड़ा भाद्रव मासर गणेश पूजा एवं विश्वकर्मा पूजा, आश्विन मासर दुर्गा पूजा, कार्तिक मासर गजलक्ष्मी पूजा, श्यामाकाली पूजा, दीपावली, गर्भणा संक्रांति, अँला नवमी, बड़ ओषा तथा रास पूर्णिमा आमर सांस्कृतिक चेतना और परंपरा को सबुदिन पाई बजाय रखिबाकू चेष्टा करे। सेहीपरि मार्गशीर मासर माणबसा गुरुवार, माघ मासर सरस्वती पूजा, फाल्गुनर जागर यात्रा एवं चैत्रर झामु यात्रा आम भितरे शांति, संहति, सद्भावना तथा भाईचारार बीज बोपन करिबारे साहाय्य करे। एबे चलीछि आषाढ़ मास, आउ आज हेउछि आषाढ़ मासर शुक्ल एकादशी तिथि। प्रतिवर्ष आजिर तिथि रे रथ उपरे चतुर्धा मूर्तिंकर सुनावेश अनुष्ठित होइथाए। सुनावेश केवल एक बाह्य अलंकार नुहे, एहा एक गभीर आध्यात्मिक अनुशीलनर भाव। एहा माध्यमरे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर ऐश्वर्यमय रूप प्रकाश पाइथाए। हाँ श्रोता बंधु, हिंदू धर्म रे सुना को अत्यंत पवित्र, ऐश्वर्य एवं दिव्य चेतनार प्रतीक बोली ग्रहण करा जाए। अतएव रथ उपरे ठाकुरंकु सुनावेशरे देखिले ए छार मनीषर नयन जुगल पवित्र हेबा सहित हृदय दिव्य भावनारे पूरी उठे। मनीष शांति लभे, महाप्रभुंक सानिध्य को अनुभव करे। सतरे श्रोता बंधु, आमर संस्कृति एवं परंपरार एक विशेष स्वतंत्रता रहिछि। आमर पर्व पर्बाणी, जानी यात्रा एवं ओषाव्रत गुड़िक आमको परस्पर भितरे बांधी रखिबार गोटे सूक्ष्म कला को द्विगुणित करिछि। सत कथा कहिबाकू गले धर्मीय विश्वास, जातीयता बोध, सांस्कृतिक चेतना एवं सर्वोपरि प्राचीन परंपरा को सम्मान देवार मानसिकता आम भितरे सबुदिन पाई उज्जीवित होई रहिछि आउ रहिबा मध्य। आसंतु आमे समस्ते मिसी आमर ऐतिह्य को भल पाई तार गुण कीर्तन करिबा। श्रोता बंधु, आपण मानक सहित कथा हेउ हेउ संज हेई गलाणी। आसंतु आजिर एही पवित्र सुनावेशरे प्रथमे जगन्नाथंकर भजनटिए सुनिबा, तापरे कार्यक्रम को आगेई नेबा। तेल देखा
सिंहासने रही के परंत मेलाई से चकाखी कर्महीन मोहि डाकुछि आरते कर्महीन मोहि डाकुछि आरते भावग्राही कर रक्षा अभावे न देल देखा अभावे न देल देखा। नीलाद्रि बिहारी हेउ अछि घारी देखिए संसार गति कृपानिधि बोली तुम आश्रा कली पादे पड़ी रमापति अंतकाले मते चाहिथिब बारे अंतकाले मते चाहिथिब बारे एई मात्र मोर भिक्षा अभावे न देल देखा अभावे न देल देखा भावरे बांधिल मते रे कालिया अभावे न देल देखा अभावे न देल देखा। ଭଜନ ତ ଶୁଣିଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା କଥା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଢେର ଉଚ୍ଚରେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ କଟକର ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭା ଦାସ। ତେବେ ମହାଶୟ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବସି ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ। କୃଷି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟର 75% ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମବାୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମବାୟର ଯୋଗଦାନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ କୃଷକ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ଋଣର ଅଭାବ, ଉତ୍ପାଦନର ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିପଣନରେ ଅସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମବାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହୋଇପାରିଛି। ସମବାୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତିରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମବାୟ କଣ। ସମବାୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂଗଠନ ଯାହା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ
ଏଥିରେ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକା, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତି ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଜ୍, ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି ବା ଲାମ୍ପସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମବାୟ ସମିତି, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ସମିତି, ବିପଣନ ସମବାୟ ସମିତି, ସାର ସମବାୟ ସମିତି, ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି, ବୟନ ସମବାୟ ସମିତି, ହସ୍ତତନ୍ତ ସମବାୟ ସମିତି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମବାୟ ସମିତି, ମହିଳା ସମବାୟ ସମିତି, କର୍ମଚାରୀ ସମବାୟ ସମିତି ଇତ୍ୟାଦି। ସମବାୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା। ସମବାୟର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମତଦାନ, ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ, ନିରପେକ୍ଷତା, ସର୍ବଜନୀନତା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୃଷିରେ ସମବାୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମବାୟ ସମିତି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ। ଚାଷୀ ନିଜର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଯାଏ ସମବାୟ ସମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ କୃଷି ଋଣ ଓ ଫସଲ ବୀମା ସୁବିଧା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉନ୍ନତ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୃତୀୟରେ ଉନ୍ନତ ବିପଣନ ଓ ଗଣଶକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥରେ କୃଷି ପ୍ରବିଧି ଓ ତାଲିମ, ପଞ୍ଚମରେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସହାୟତା, ଷଷ୍ଠରେ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୃଷି ଋଣ ଓ ଫସଲ ବୀମା ସୁବିଧା। କୃଷକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଋଣ ପାଇ ମହାଜନ ବା ସାହୁକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା କୃଷକଙ୍କୁ ମହାଜନୀ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 96% କୃଷି ପରିବାରର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଓ ଫସଲ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଋଣ ଓ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ କୃଷି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 0% ସୁଧ ହାରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି। 2% ସୁଧ ହାରରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ 4.5% ସୁଧ ହାରରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମବାୟ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିବିଧ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଓ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କୃଷି ଯେପରିକି ଗୋପାଳନ, ମେଷ ଓ ଛାଗି ପାଳନ, ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ବତକ ପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ମହୁମାଛି ଚାଷ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଫସଲ ଚାଷ, ଏହି ସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନାବାର୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ PMFBY, ସେଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ପ୍ଲଟ ପିଛା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ଓ 2 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 1%ରୁ 5% ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଜମା କରି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଅମଳରେ କ୍ଷତି ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଋଣୀ ଓ ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଫସଲ
ଫସଲ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉନ୍ନତ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। କୃଷକମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁନତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ସମବାୟ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବଜାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ ବା ମାର୍ଫେଡ୍ କୃଷକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିମାନେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବିରି, ମୁଗ, ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉନ୍ନତ ବିପଣନ ଓ ଗଣଶକ୍ତି। ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବଡ଼ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ମାସ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମାର୍କେଟିଂ ସଂଘ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲକୁ ଯୋଗାଣ କରେ ଓ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସମବାୟ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫସଲ ଚାଷ କରି ଅଳ୍ପ ନିବେଶରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୃଷି ପ୍ରବିଧି ଓ ତାଲିମ। ସମବାୟ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକଙ୍କୁ ନୂତନ କୃଷି ପ୍ରବିଧି, ଉନ୍ନତ ମଞ୍ଜି, ଜୈବିକ କୃଷି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଯାହାକି ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ କୃଷି ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସମବାୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଓ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସମବାୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତିକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସହାୟତା। କୃଷି ସମବାୟ ଗୁଡ଼ିକ କୃଷକଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ରିପର, ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ନିମନ୍ତେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ କଷ୍ଟମ ହାୟରିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଉପକରଣ ସବୁକୁ ରଖାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କୃଷି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁମୁଖୀ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି, ବହୁମୁଖୀ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ବହୁମୁଖୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ଅନେକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ
ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଉପବିଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅଙ୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଇ ସେବା ବା ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧାର, ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, କୃଷି ବୀମା ସେବା, ଜମି ଖଜଣା, ଜଳକର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିମାନେ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଏନଡିଡିବି ଓ ଓମ୍ଫେଡର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦୁଗ୍ଧକୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରି ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସୁବିଧା ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଶେଷରେ କହି ରଖୁଛି, କୃଷିର ଉନ୍ନତିରେ ସମବାୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଅମୁଲ, ଇଫ୍କୋ ଏହିଭଳି ବହୁତ ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମବାୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ମହାଶୟା ଖୁବ୍ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଆପଣମାନେ କଣ ବୁଝିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଶୟା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସମବାୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଅଟେ? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସମବାୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଅଟେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 2 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ତ ଲେଖି ସାରିବେଣି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ପଠାନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଆକାଶବାଣୀରୁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। শ্রোতা বন্ধু, গত 29 তারিখ আকাশবাণীরু কৃষি শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষাদানর বিষয় থিলা বর্ষা দিনিয়া পনিপরিবা চাষ। শিক্ষাদান করিଥିଲେ তুষার রঞ্জন সাহু। শিক্ষাদান শেষে মহাশয় যে প্রশ্ন 3টি ডাকি দেইଥିଲେ তার ঠিক উত্তর এবে কহি রাখুছন্তি। প্রথম প্রশ্নটি থিলা, ঘরিকটা রোগ হেলে কেউ রাসায়নিক কবকনাশক ব্যবহার করা যায়? উত্তরটি হেলা, ঘরিকটা রোগ হেলে মেটালক্সিল ও ম্যাঙ্কোজেব মিশ্রণକୁ 2 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ କଲାବେଳେ 1 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ବିହନର ପରିମାଣ କେତେ ଦରକାର ହୁଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ କଲାବେଳେ 1 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନିଆ କୋବିର 2ଟି ଉନ୍ନତ କିସମର ନାମ କୁହନ୍ତୁ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନିଆ କୋବିର 2ଟି ଉନ୍ନତ କିସମ ହେଉଛି 1522, ସୁପର 22। ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ମିଟୁଆଣୀ, ପୋଷ୍ଟ ବାରବାଟୀ, ଭାୟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଆପଣ ହେଲେ
अंजु दास पारेश्वर साही स्टेशन बजार कटक। जहा हेउ श्रोता बंधु आपण माने ठीक उत्तर लिखि आम पाखकु चिठी पठाउथिबारु आपण मानंकु कृषि शिक्षा परिवार तरफरु अनेक अनेक धन्यवाद। श्रोता बंधु आज तो समय हो गलानी, तेबे आजिर आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम को एठी रखि रहूछु। नमस्कार।